Okay, so if you search for the online compilers or interpreter, whatever, so you can see so many options like this. Okay, are you able to see? So I'm just opening the first link. Okay, see here actually, so the screen is actually divided into two parts. You can see that, right? Are you able to see Yes, that? sir. Yes, sir. It's actually two. Yeah, it's actually two parts, ma. Okay, so the one in the left side, this one. Okay, so this one is actually the like how you execute the programs in a command line form, right? So something like you can type a program in your notepad, then you can save it as some program name .py. Okay, so here you can see they have given the name as main.py, right? కనిపిస్తుందా మనకి ఇక్కడ? They have given the name as main.py on top left, right? Yes, sir. Okay. If it is in our system, actually, you can give your own name like a program1.py, program2.py, or your name.py, whatever it is. Okay, so this left side part is actually called as the programs that you can execute at a command line prompt. So this is how that is actually. So you can type the program, you can save it, then you can run the program. Okay, so in your system, if I install the Python in my laptop actually, so then I will execute my program as a Python space my program p1.py, right? So that is how you have to execute it. But here just there is a button like so there is a noise now. Someone please mute yourself. Who is that? అమ్మా, ఎవరు కొంచెం మ్యూట్ చేయండి అమ్మా. Someone please told her, tell her. అమ్మా ఎవరో చూసి కొంచెం చెప్పరా తనకి మ్యూట్ చేయమని. Sai. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so there is some button is given here like in blue color that is called run. Okay, so here there is no need to type that Python space and program name. Just if you click on that run, you will see the output, right? So here you can see that in print hello world, right? So we'll just put our string in this, right? Like this. Okay, I'll just type this and press the run. So on right hand side you can see the output, right? Can you see the output? Yes, sir. Okay, so what is the difference between that C and this Python in like a syntax? Difference in syntax is actually in C or C++ or Java, we use a semicolon to terminate the every statement, right? But at the end of the printf or scanf, whatever the statement, we put a semicolon. But in Python, we don't need that. You can see that there is no semicolon after printf statement, right? Sure. Very good. Yes. So this is how you can write these programs and all. Okay, and whatever this is on the right hand side. Okay, so you can see some name called shell over here. Are you able to see this, ma? There is a shell next to run button. Okay, this is like we call it as a shell command actually. Okay, so what is this shell is actually directly you can type whatever you want to write in the program. No need to give a name for the program. Directly you can execute just by pressing enter. That will actually print that output on the screen. Okay, so this is the second part of the execution. So you can use either a command line
command prompt, or you can use this shell, right? So I'll just typing here, right? Okay, can you see that now? Yes, sir. What is the difference between the previous one and this one? In the previous one, actually, you have to name the program with some name.py, then you need to execute it. But here directly you can write commands, whatever you want to do, and you can see the output just by pressing enter, right? So this is called shell command, okay, or shell prompt. Okay, so I'll just here actually I use this print function, actually print inside a string. Okay, directly you can give some values also, like this 2 plus 3 enter. That will give you the answer. Can you see it? Okay. Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. 6, 2 plus 7 plus 3.5. 6.2, right? Yes, sir. Okay, now. Okay, then 5 plus 3.5. What is the output you expect here? మా వినిపిస్తుందని నేను చెప్పేది ఎవరు నాకు ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు. 8, sir. ఏంటిది 8? 8 ఏంటమ్మా? 2.7 plus 3.5 ఎంత వస్తుంది? 6.2, sir. 6.2. Okay, so I'm just typing this 12 plus 4.3. What is this? 16. 16.3. 16.3. 10.3, right? Yeah. Here actually the point that we have to remember is actually, so here we are using one integer value and one floating point value, right? So what is the output you expect? Float value, There is sir. an integer and the floating point value. The float value, why you will get the float value? Size of the data type of float is more, sir. Size of the data type. Largest data Yeah, type. obviously you will get the largest data. In other way, you can say that the actual there will be an internal type conversion will be occurred. We call it as input type conversion. So obviously, out of your integer and I'm just multiplying these four.
Sarah. Okay, Amma, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah, sir. okay. కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయమ్మా నాకు ఈ రోజు కొంచెం ఓకే అడ్జస్ట్. ఓకే సో మీకు అర్థమైంది కదా యూ కెన్ మల్టిప్లై ద ఫ్లోట్ వాల్యూస్. Similarly, you can divide the two float values like this. So 2.5 divided by 3. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Similarly, you can divide an integer value with a float value. Okay, so what did you understand? You can divide an integer value with a float value, or you can divide a float value with an integer value, right? And similarly, you can divide a float value with another float value, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So one thing that is actually not possible or not allowed in C is you cannot perform modulus division with the floating point numbers, right? Yes, sir. Yes, sir. You can see that, right? So 2.5 modulus division with 2 is remainder is actually 0.5, but that is not a problem in a Python, right? Similarly, you can take a float value like this, and you can take some another float value and perform the modulus division. Oh God, actually this online compiler is having some problems. Okay, so can you see this now? Yes, Or sir. did you understand both both the values can be float values, still you can perform the modulus division, right? If it is like both the integer values, you know this. This is obviously clear, right? This is the thing that we see in C also, right? 5 mod 2, the remainder is 1, right? Okay, so another new operator that we have saw is this one, right? What is that? Power, sir. Yeah, Hours. so 2 stars, so that's the power. Okay, so 5 square, so which is 25. Okay, so 5. So 125. So it's obviously working, right? 120. So this is another new operator that is the power. And similarly, I told you, right? You can directly type here a string without any printf and all. Okay. Just print that, right? Can you see? Yes, sir. Okay, so a string can be put in a single quote also, no problem. You can use either single quotes or double quotes. Okay, obviously the string is printed in single quotes, right?
So what is this? Yes, sir. Multi-line string. Yeah, I'll just take you to another compiler. Okay, so this program is having some kind of a glitches now. Sometimes it's jumping actually. So we'll go to our standard thing. That is the what is that? మనం రెగ్యులర్ గా వాడుతుంటాం కదా ఇది online. Yeah, online GDB. So here also there is a Python interpreter is there. So see here on the right hand side there is a Python 3, right? So whatever you want to do, you can do it here like this. Okay, just press run, you will get the output. అవుట్పుట్ కనిపించట్లేదు అనుకుంటే దీన్ని కొంచెం అలా పైకి లిఫ్ట్ చేయండి కనిపిస్తుంది. ఓకే రైట్. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, what is this? This is like executing a programs by you at a command prompt actually. Like you write a program, you save it, then you run it, like how you do C programs and all. So similar way. It's not shell, right? Okay, na. Okay, sir. So that's it. 2 plus 3 is 5, whatever, right? That's 5. 2 starts 2. So this is a 25, right? Sir, by 0. Ma? సార్ ఫ్లోర్ డివిజన్ గురించి చెప్తానని చెప్పారు సార్. Yeah, very well. Okay, మీరు ఏదో చెప్తారు జీరో పెట్టమని చెప్తారా? సమ్మన్ ఆఫ్టర్ మీ ఫర్ జీరో, రైట్? పవర్ జీరో కావాలన్నారా? ఈజ్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. Okay, so 5 power 0 is nothing but 1. So it's giving the correct answers only, right? Okay, so I told you one thing about the floor division, right? So we'll see this actually. Okay, 5/2. Okay, what is the value you can get here? 5/2. Any guesses? 2.5, sir. 2.5. Yeah, 2.5. That's very good, right? And I told you this. What is that? ఫ్లోర్ డివిజన్. Reminder. 1, Yeah, sir. good. Hey, it's not remainder. Ma float division is nothing This but quotient. it gives that a coefficient, but no fraction Quotient. part, and the value is actually it's not like round అన్నమాట. 2.5 ఉంటే దాన్ని నెక్స్ట్ దానికి తీసుకెళ్ళటం అలా ఏం లేదు. వాట్ ఎవర్ ద ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ దట్ ఈస్ జస్ట్ తీసేస్తుంది. సో ముందు వాల్యూ వస్తుంది నేను వచ్చేసి అంటే విల్ గెట్ ఓన్లీ 2 అన్నమాట. Yes, sir. Like this. See that? కనిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే, సో అంటే ఏంటి ఫ్లోర్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా సో అది ఆ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ తీసేసి ఓన్లీ ఆ ఇంటిజర్ పార్ట్ మాత్రమే ఇస్తుంది రైట్. అదే దీనికి వచ్చేసి మాడ్యులస్ డివిజన్ అప్లై చేస్తే దట్ ఈస్ రిమైండర్, రైట్? Yes, sir. Okay, we'll see this something like this.
దీనికి వెళ్ళిపోయిందంటే yes, like again some kind of a network issue, ma. So please. ఏం చూస్తున్నారు మీరు? Five modulus division with 2.5. What will be the remainder, ma? 0. Yeah, obviously 0, but it's a float value, right? One is integer and another one is float, so the answer should be in float, so that has given me 0.0, right? Yes, sir. Very good. Okay, we will do this. We'll check it whether it's working or not. What is this? 0 error. Okay. అంటే ఇది లాస్ట్ మంత్ నుంచి ఇది Okay, what is the output, ma? మీకు ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు అనుకుంటా స్క్రీన్. It's taking time. Yeah, you can see now. Yes. Right? What you can see on the screen? If someone sees this song, ma, Division by 0. yeah, you got a zero division error. That is division by 0, right? సరిగా చూడండి, జీరో డివిజన్ ఎర్రర్. నేను మీకు చెప్పాను కదా, when you are trying to divide any number with a 0 which is undefined, but in Python that tells you that you're trying to divide a number with a 0, so 0 division error will occur and that gives division by 0. Is that clear? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and ఇలా రాస్తున్నాను చూడండి. ఓకేనా? Yes. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే, సో హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ a concatenation operation, right? And idea something in single quote, not double quote. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ ఒక స్పేస్ కనుక ఇస్తే కొంచెం సీనుకి హౌకి స్పేస్ వస్తాను. ఐ సీన్ హౌ ఆర్ యూ, రైట్? నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ హౌ ఆర్ యూ దగ్గర వచ్చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఏ స్లాష్ అని హియర్, రైట్? ఓకే, అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. Okay, so we can use this slash and which is a new line character, right? So you can see that a new line character can also be used, right? So I'll just do this one thing. Okay, I'll just write this thing as an entire string as a single string. Okay, I'll try to write this.
ఓకేనా? సో ఒకే స్ట్రింగ్ లో కూడా మధ్యలో నేను స్లాష్ అని పెడితే ఏమవుతుందమ్మా? సో దట్ గివ్స్ మీ ద న్యూ లైన్ స్లాష్ అండ్. సో ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ అదే హాఫ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, దెన్ న్యూ లైన్, దెన్ హౌ ఆర్ యూ, రైట్? ఓకేనా? Yes, I'm sir. putting slash t here, slash t here. Slash t అంటే ఏంటమ్మా? Space allocate. What do you mean by slash t? Tabs. Horizontal tab, right? Yes. Okay, horizontal tab. I just using that. చూస్తున్నారా? So there is a 8 spaces between the two strings, right? Horizontal tab will give you 8 spaces between the two strings, right? Yes, sir. మాట్లాడండి. Okay. Yes, sir. అలాగే. Good. And another thing is, so here I want to write Seenu in double quotes. Seenu in double quotes. Okay. Okay, what do you think of this? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. మీరు ఇప్పుడు దాకా ఎర్రర్లు అంటే ఏంటో చూడట్లేదు కదా? యూ కెన్ సీ నౌ. సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఏమని వస్తుందమ్మా? Invalid. Invalid syntax. Syntax error, Invalid. invalid syntax. Invalid syntax. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ యాక్చువల్లీ? బికాజ్ హాయ్ వరకు ఓకే, అది స్టార్టింగ్ సీనుని నువ్వు డబుల్ కోట్ లో పెడదాం అనుకుని డబుల్ కోట్ లో పెట్టావు కదా, బట్ దట్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ కదా. దీన్ని ఏమనుకుంటది? అది క్లోజింగ్ అనుకుంటుంది నన్ను, రైట్? సీను అంటే ఎవరో తెలియదు, మళ్ళీ ఈ డబుల్ కోట్ ని స్టార్టింగ్ అనుకుంటుంది, ఈ సెకండ్ దానికి క్లోజింగ్ అనుకుంటుంది. బట్ సీను మధ్యలో నువ్వు రాసావు కదా, సో అది ప్రాబ్లం దానికి వచ్చేసి. అర్థమైందా? మనం ఏమనుకున్నాం యాక్చువల్ గా, సీను వచ్చి నాకు డబుల్ కోట్ లో వస్తే చూడాలి అని అనుకుంటున్నాను నేను. దానికి ఏం చేయాలని చెప్పాను నేను? దీన్ని స్లాష్ పెట్టుకోవాలి నేను. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద పుట్టింగ్ అ స్లాష్ ఓవర్ దేర్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? I'm getting error. Escape character. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఉన్నారా లేరా? మాట్లాడండి. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, సో ఏమైంది నాకు అక్కడ? కొటేషన్స్ లో ప్రింట్ అయింది సార్, సీను అనేది ఎర్రర్ రాకుండా. సీను is actually printed in quotation, right? Very good. సో అంటే అర్థం ఏంటి? బేసిక్ గా నేను డబుల్ కోట్లు సింగిల్ కోట్లు పెడితే అవి బేసిక్ గా వచ్చేసి నాకు ప్రింట్ కావమ్మా డైరెక్ట్ గా కనుక పెడితే. ఇప్పుడు డబుల్ కొటేషన్ వేసి సింగిల్ కోట్స్ పెడుతున్నాను చూడండి, సింగిల్ కోట్. ఓకే, ఇలా అయితే వచ్చేసి నాకు సింగిల్ కోట్స్ లో వస్తుంది సీను, రైట్? హాయ్ సీను, హౌ ఆర్ యూ, రైట్? నేను ఇది తీసేద్దాం అనుకుంటున్నా, స్లాషెస్ తీసేద్దాం అనుకుంటున్నా. నౌ యూ కెన్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. వాట్ హ్యాపెన్స్? Error. ఏదో వచ్చింది. ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ డబుల్ కోట్లు వాడాం కదా, సో దానికి ప్రాబ్లం కాదు. ఇక్కడ కూడా సింగిల్ కోట్లు వాడాలి, రైట్? ఒక డబుల్ కోట్ ఒక సింగిల్ కోట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారు సార్? ఏంటన్నా ఒక్క నిమిషం, ఇది చూడండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమొచ్చింది నిన్న నాకు? ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అని వచ్చింది, రైట్? ఎందుకు అది?
ఈ సింగిల్ sir. కోట్ ని స్టార్టింగ్ అనుకుంది, ఈ సింగిల్ కోట్ ని ఎండింగ్ అనుకుంది. ఓకేనా? ఈ సింగిల్ కోట్ స్టార్టింగ్ అనుకుంది, ఈ సింగిల్ కోట్ ఎండింగ్ అనుకుంది నాన్న. సో దట్స్ వై ఈ సీను అన్నది ఎవరో నాకు తెలియట్లేదు అని ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ లో పెట్టాను. బట్ నేను ఇక్కడ డబుల్ కోట్ పెట్టాను అనుకోండి, డబుల్ కోట్ పెట్టాను అనుకోండి, ఇక్కడ డబుల్ కోట్ పెట్టాము అనుకోండి, దెన్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. బికాస్ డబుల్ కోట్ తో స్ట్రింగ్ స్టార్ట్ చేసావు, మళ్ళీ డబుల్ కోట్ కనిపించేంత వరకు అది స్ట్రింగ్ ఎండ్ అవ్వలేదని తెలుసుకుంటది. సో మధ్యలో సింగిల్ కోట్లు పెట్టావు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం నన్ను వచ్చేసి. అర్థమైందా? Yes, sir. ఎస్ సార్. ఓకే, అప్పుడు సార్ మధ్యలో ట్రిపుల్ కోట్స్ కూడా పెట్టొచ్చా సార్? పెట్టుకోవచ్చు నన్ను. ఇది తీసేస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, ఎస్ సార్. ట్రిపుల్ కోట్ అంటే కీబోర్డ్ లో అలాంటిది ఏం కనిపించదు. ఏం చేయాలి? సింగిల్ కోట్ ని 3 సార్లు టైప్ చేయాలి. రైట్? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ట్రిపుల్ కోట్ పెడుతున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. స్టార్టింగ్, ఈ ఎండింగ్ లో కూడా ట్రిపుల్ కోట్ పెట్టా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమైంది? మళ్ళీ మొదటికి వచ్చింది ప్రాబ్లం. ఎందుకు ఎందుకు నన్ను ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్. అదే ఎందుకు వచ్చింది అలా? స్టార్టింగ్ మిడిల్ లో కూడా ట్రిపుల్ కోట్స్ పెట్టారు కాబట్టి సార్. ట్రిపుల్ కోట్ పెట్టాం కాబట్టి వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఫైన్స్ ట్రిపుల్ కోట్ ఇట్ థింక్స్ దట్ ఈస్ ఎండ్. ఇక అర్థమైందా? అదే నేను దీన్ని సింగిల్ కోట్ డబుల్ కోట్ పెడితే దానికి నో ప్రాబ్లం నన్ను వచ్చేసి. రైట్? ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ హ్యాపీగా ప్రింట్ చేస్తుంది. రైట్? ఓకేనా? అలాగే సమ్మన్ ఆస్క్డ్ మీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సార్ ఏమంటారు, మనం వచ్చేసి ఏదో చెప్పారు, డబుల్ కోట్ సింగిల్ కోట్ ఎందుకు పెట్టారు అని. అవునా? ఎవరు అడిగారు? రైట్? అదేనా నన్ను మీ క్వశ్చన్? ఓకే, సో మనకి యాక్చువల్గా పైథాన్ వచ్చినప్పుడు 1989 లో స్టార్ట్ చేశారు నన్ను. పైథాన్ కి ముందు ఏమున్నారా అంటే C++ ఉంది. జావా కూడా ఇంకా రాలేదు అప్పటికి. రైట్? సో ఈ పైథాన్ అతను ఏం చేశాడు యాక్చువల్ గా, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ C++ కాబట్టి, సో సి రాసిన అది సికి ఆల్రెడీ కోడింగ్ తెలిసిన వాళ్ళందరూ బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చేసి యాక్చువల్ గా డబుల్ కోట్ పెట్టేస్తుంటారు కదా. సిలో స్ట్రింగ్ అనగానే ఏం చేస్తాము, వి పుట్ ఇట్ ఇన్ డబుల్ కోట్. రైట్? అలాంటివి వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్ గా అలా అలవాటు అయ్యి చేసేస్తూ ఉంటారేమో. సో వాళ్ళకి సౌకర్యం కోసం అన్నట్టుగా హీ ఆల్సో యూజ్డ్ దట్ నన్ను వచ్చేసి. అలాగే మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి, అదే మల్టీ లైన్ ఇలా వచ్చేసి ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి దీన్ని కూడా పెట్టాడు. ఇది ఒకటి చూపిస్తున్నాను చూడండి. లైక్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి ఏం చేస్తున్నాం మనం. ఇందక్కడైతే డైరెక్ట్ గా printf లో రాసాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తామమ్మా, వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ వేరియబుల్ కాల్డ్ str అండ్ ఇన్సైడ్ దట్ వీఆర్ జస్ట్ స్టోరింగ్ అవర్ స్ట్రింగ్. రైట్? Yes, sir. Yes, sir. చేస్తుంది కదా నాన్న. Right? Or you can put them in a double quotes like this. Right? This is like putting a value in a and printing a లాగా. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం మనం వచ్చేసి. ఇలాగొచ్చి ముక్కలు చేస్తున్నాను నన్ను వచ్చేసి. చూడండి ముక్కలు కింద కొట్టేస్తాం. నౌ ఐ ఆమ్ ఆస్కింగ్ ఇట్ టు ప్రింట్ యాక్చువల్లీ.
చూడండి అది ఏం చెప్తుంది, ఈఓఎల్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ అని వచ్చేసి, రైట్? నువ్వేదో 2 or 3 లైన్స్ లాగా రాసావు స్ట్రింగ్ ని, అది ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ వచ్చేసింది అక్కడ. సో నాకు అది సింటాక్స్ ఎర్రర్ అని చెప్తుంది నేను, రైట్? వింటున్నారా? ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్గా. సో ఇట్స్ హ్యాపీలీ ప్రింటెడ్ ఇట్. వై? Triple quote is a multi-line. Multi-lines. Yeah, It is triple ended in- quote is used to multi-line. Yeah, triple quotes are used to write your string in multi-line అని వచ్చేసి, రైట్? సో మల్టీ-లైన్ లో వచ్చేసి రాసుకోవచ్చు, అందుకని చెప్పేసి స్టిల్ దట్ ఈస్ వాలిడ్. సో స్ట్రింగ్ లో మనకి సింగిల్ కోట్స్, డబుల్ కోట్స్, ట్రిపుల్ కోట్స్ ఉన్నాయి. సింగిల్ కోట్, డబుల్ కోట్లు ఏమో సింగిల్ లైన్ లోనే రాయాలి. వేరే అది ట్రిపుల్ కోట్ వచ్చేసి నువ్వు కావాలనుకుంటే ఎన్ని లైన్లో అయినా రాసుకో, స్టిల్ అది మొత్తాన్ని అది ఒకే స్ట్రింగ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది నాన్న, రైట్? అర్థమైందా? ఓకేనా నాన్న? Yes, sir. యా, మీకు వెరీ గుడ్. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్? 16. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో యాక్చువల్లీ ద థింగ్ ఈజ్, నాకు నిన్నటి నుంచి ఫుల్ ఫీవర్, అర్థమైందా? మీ క్లాస్ మిస్ అవ్వకూడదు, మీకు చెప్తానని మధ్యలో మళ్ళీ బ్రేక్లు ఇవ్వకూడదు అని చెప్పేసి ఇబ్బందిగా ఉన్న నేను క్లాస్ తీసుకుంటున్నా. దయచేసి మీరు కొంచెం నాకు అసలు రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ఉండండి. నేను 100 సార్లు అడుగుతూ ఉంటే నాకు ఒక రకంగా ఉంది, నీరసంగా, అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. థ్యాంక్ యూ. సో ఒకసారి మనం దీన్ని ఏం చేద్దాము అంటే, విల్ జస్ట్ చేంజ్ దిస్ టు దిస్ అండ్ వి సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఇలా రాస్తే మనకి నో ప్రాబ్లం కదా. విల్ గెట్ యువర్ స్ట్రింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, రైట్? నేను నా ప్రింటెక్స్ వచ్చేసి, నేను నా ప్రింటెక్స్ వచ్చేసి ముక్కలు చేశాను. కెన్ యూ డూ దట్? Yes, sir. ప్రింటెక్స్ ఎప్పుడు ఒకే లైన్ లో రాయాలి, నేను కెనాట్ డూ దట్, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. ఇది చూడండి, కానీ ఈ కేసులో మాత్రం వచ్చేసి యూ కెన్ డూ దట్ అమ్మా, అర్థమైందా? ఎందుకు? నేను స్టార్ట్ చేసింది మల్టీ లైన్ కాబట్టి యూ క్యాన్ రైట్ దట్ ప్రింటర్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. ఇక్కడ చూడండి 3 లైన్లు రాసా ప్రింట్ని, స్టిల్ ఇట్ వర్క్, రైట్? ఓకేనా? కానీ నేనేమనుకుంటున్నా అంటే, నాకు ఇలా కాదు, డబుల్ కోట్లోనే ఉంచుతాను నేను, డబుల్ కోట్లోనే అక్కడ రావాలి. సో ఆబ్వియస్లీ మీరు అక్కడ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ చూస్తే మీకైతే ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఏం చేయాలి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డివైడ్ యువర్ printf statement, you can do this amma. You can just put a one backslash, okay? So then you can write your printf statement in a different line. బట్ డిఫరెంట్ లైన్ లో రాదు, అదొక వ్యాలిడ్ స్ట్రింగ్ కింద తీసుకుంటుంది. స్ట్రింగ్ మొత్తాన్ని సింగిల్ లైన్ లో వచ్చి ప్రింట్ చేస్తుంది. నేను అంటే అర్థం ఏంటి, నువ్వు కావాలనుకుంటే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ముక్కలైనా చేయొచ్చు, బట్ అలా చేయాలి అంటే వాట్ యు వాంట్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ అ బ్యాక్ స్లాష్, రైట్? ఓన్లీ బ్లాక్ స్లాష్ మాత్రమే పెట్టాను అంటే దాని అర్థం వచ్చేసి ఏంటి, అది ఓన్లీ బ్యాక్ స్లాష్ మాత్రమే పెట్టానంటే దాని అర్థం వచ్చి ఏంటి, యూఆర్ రైటింగ్ ద printf statement in multi-line.
ఓకే, సో అది సంగతి అన్నమాట. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. అలాగే ఏదో చూపిద్దాం అనుకున్నాను. యా, అసలైంది ఇది ఒకటి ఉంది కదా, సింగిల్ కోట్ 0305. గుర్తుందా ఇది? చెప్పండి ఎవరైనా, గెస్ చేయండి. వాట్ ఈస్ దాట్? U0C0 Address key code, sir. యూనికోడ్ సార్. యూనికోడ్. దేనికోసం ఆ యూనికోడ్? చెప్పండి. తెలుగు లెటర్. యా, వెరీ గుడ్. యూ అంటున్నా, యూ తీసుకో. Okay, can you see that, ma? కనిపిస్తుంది అన్న మీకు? Yes, sir. Yes, sir. అయిందా? నేను 5 తీసి 6 పెడుతున్నా. మీకు తెలిసిపోతుంది, ఈజీ గెస్ కొట్టేస్తారు. Second half. 7 పెట్టా. బాగుంది కదా? ఏ అని పెట్టా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ అంటే ఏంటి నాన్న, చెప్పండి. వింటున్నారా? మీకు డౌట్ రావాలి యాక్చువల్ గా. చెప్పండి. 5 అంటే నాన్న, 6 అంటే Second half. second. సెకండ్. యా, వెరీ గుడ్. 7 అంటే First. E. ఈ 8 అంటే Second. రైట్. యా, 9 అంటే 9, రైట్. ఫస్ట్ 2. ఓకే, 10 అంటే సెకండ్, రైట్. Yes, sir. 10 అంటే సెకండ్ ఉన్నది. బట్ 10 ఈజ్ ఇన్ హెక్సాడెసిమల్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఇయర్, రైట్. మీకు హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పా. మీకు చెప్తానా, మెకానిక్స్ వాళ్ళకి చెప్తాను. ఇది మీకు ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేస్తానా నేను హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ గురించి? No. ఓకే, ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ చెప్పినప్పుడు ఐ యాక్చువల్లీ డిస్కస్. సో హెక్సాడెసిమల్ లో చెప్తున్నాను చూడండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నంబర్స్ ఇన్ హెక్సాడెసిమల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ లైక్ దిస్ అన్నమాట. చెప్తున్నాను చూడండి. సరదా ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను చూడండి. 0, ఓకే, లైక్ 1 వచ్చేస్తుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అని ఉండదమ్మా హెక్సాడెసిమల్ లో. దాని బదులు క్యాపిటల్ ఏ ఉంటుంది. ఓకే, 11 అంటే సి, 12 అంటే సి. ఏనా వినిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే, 13 అంటే డి, 14 అంటే ఈ, 15 అంటే ఎస్ అమ్మా, ఎస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం ఎన్ని నంబర్లు అయినాయి? 16 నంబర్స్ అయినాయి. హెక్సాడెసిమల్ అంటే బేస్ వాల్యూ ఎంత? హెక్సాడెసిమల్ బేస్ వాల్యూ 16. 16, రైట్. సో
యా ఒక బేస్, ఒక నంబర్ సిస్టమ్ యొక్క బేస్ వాల్యూకి దానిలో మనం వాడే లెటర్స్ కి రిలేషన్ ఏంటి అంటే దట్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ విల్ బి దేర్. మనం డెసిమల్ నంబర్స్ అంటాం కదా. డెసిమల్ నంబర్స్ అంటే డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తే 10 డిజిట్స్ అని అర్థం. డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తే 10 డిజిట్స్. 10 డిజిట్స్ ఏంటి అంటే 0 నుంచి 9 వరకు, రైట్? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. నాకు డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ లో వచ్చేసి నాకు 10 అనేమి ఉండదమ్మా, రైట్? మీకు తెలుసో తెలీదో ఒక నిమిషం ఉండండి, నేను చెప్తా. ఓకే, ఇలా చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఇది కనిపిస్తుందమ్మా, స్క్రీన్ చేంజ్ అయిందా? Yeah, now you can see అనుకుంటారా, రైట్? Yes, sir. Okay, see here, ma. I am just talking about the number system that we use daily. That is decimal number system, right? Ana kada. Decimal number Yes. system ఏముంటాయి digits? First digit is 0 అమ్మా, తర్వాత 1, తర్వాత 2, తర్వాత 3, తర్వాత 4, తర్వాత 5, 6, 7, 8, 9. దట్స్ ఇట్. అవే నంబర్లు ఉండేది డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ లో. అర్థమైందా? 9 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 10 రావాలి మన లెక్క ప్రకారం కదా. అవునా కదా? Yes, sir. కానీ 10 వీళ్ళకి మ్యాథమెటిక్స్ లో అది ఎలా ఫామ్ చేస్తారు అంటే 10 అంటే ఏం లేదు, డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ లో 10 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కదా, 0 నుంచి 9. ఎప్పుడైతే 9 మళ్ళీ ఫస్ట్ డిజిట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అన్న 0. అర్థమైందా? ఫస్ట్ డిజిట్ వచ్చేసి 0 అవుతుంది. కానీ ఏం చేస్తాం, పక్కన వచ్చేసి ఎక్స్ట్రాగా వచ్చేసి వీళ్ళు పుట్ట 1. వింటున్నారా? Yes, sir. సో ఇలాంటిది అనుకోవచ్చు అనమాట. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ నెంబర్ అంటే ఏమొస్తుంది? నెక్స్ట్ నెంబర్ అంటే దానికి ఆ 1 అలాగే ఉంటుంది, దాని పక్కన వచ్చేసి ఏమొస్తుంది, 1 వస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటి, పైన ఏవైతే మనం చూసామో అవన్నీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చేసి ఏం చేస్తాం మనము, 1 ఉంటుంది, తర్వాత 2 వస్తుంది. అంటే దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ 0 to 9 ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 0 to 9 మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యి ఇదిగోండి ఇలాగ 0 నుంచి మళ్ళీ 9 వరకు వెళ్తాయి. అలా వెళ్తూ ఉంటే ఎక్కడ దాకా వెళ్తాయమ్మా మనకి? ఈ 1 అలాగే ఉంటుంది, ఈ పక్కన వచ్చేసి 9 వరకు వెళ్తుంది, రైట్? 19, sir. 19 వరకు వెళ్తుంది. మళ్ళీ 9 తర్వాత నాకెవరు రావాలి? 0నే రావాలి కదా. కానీ పక్క దానికి ఒకటి యాడ్ అయ్యి 20 అయింది, రైట్? Are you able to understand Yes, what I am actually telling you, right? అర్థమవుతుంది సార్. Yes, sir. Very Yes, good. sir. So this is actually number system. కానీ మనం ఎప్పుడు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోము, ఇలా చెప్తే క్లమ్జీగా ఉంటుంది మనకి కదా. అందుకే మన 9 తర్వాత 10 అంతే, 10 తర్వాత 11. కానీ మ్యాథమెటిక్స్ లో వై యు ఆర్ రైటింగ్ దట్ 10 and 11 is that రీజన్ ఇచ్చేసి ఇది నాన్న, రైట్? మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ డేస్ లో వీటి గురించి ఒక రేంజ్ లో చెప్తాం జీవిత. సరే, ఇక్కడ చూద్దాం మనం వచ్చేసి, రైట్? ఇప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆక్టల్ నంబర్ సిస్టమ్ అనుకుందాం. వాట్ ఈస్ దట్? ఆక్టల్ నంబర్ సిస్టమ్. బికాస్ యూ పీపుల్ ఆర్ సిఎస్సి పీపుల్, మీరు కంపల్సరిగా తెలుసుకోవాలన్నమాట ఇది. అందుకే చెప్తున్నాను నేను. అర్థమైందా? మీరు వద్దు అంటే లైట్. మరి Yes. ఆక్టల్ అంటే ఎంతనా బేస్ వాల్యూ? 8 అన్న కదా, 8. సో ఆక్టల్ నంబర్ సిస్టమ్ లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉండాలి? నాకు 8 డిజిట్స్ ఉంటాయి టోటల్ నంబర్ సిస్టమ్ లో. ఏమేమి మిస్ అయిపోతే నాకు నంబర్ 8 ఉండదు, 9 ఉండదు. తెలుసా మీకు అది? మాట్లాడండి. ఆక్టల్ నంబర్ సిస్టమ్ లో 8, 9 ఉంటాయా? మీరు అలా విన్నారో లేదో నాకైతే తెలియదు. మ్యాథ్స్ చెప్తున్నప్పుడు. No, sir. No, sir. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను ఎన్ని డిజిట్స్ రాశాను నాన్న? 7 digits రాశారు సార్. 7 కాదు, సరిగా లెక్క పెట్టండి. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ 0. ఇప్పుడు 8 రాశారు సార్. ఇప్పుడు 8, sir. ఇందాక కూడా 6.
వరకే ఉన్నాయి సార్. థ్యాంక్ యూ. మీకు కొంచెం లేట్ గా అప్డేట్ అవుతుంది కదా. Yes, sir. Got it. ఎస్ సార్. పైన ఒకటి ఉంది జీవితం. ఓకేనా. సో ఆక్టల్ నంబర్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది. సో మొత్తం ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి నాన్న? 8 digits. So your octal number doesn't contain the digits 8 and 9. 8 and 9 బ్రాకెట్ మొత్తాన్ని కూడా అవసరమైందా? 8 ఎలా రాస్తాను నేను? ఇప్పుడు మీరు ఇందాక దాన్ని మీరు లాజిక్ కనుక ఫాలో అయితే ఇప్పుడు మీరే చెప్పేస్తారు. నేను 8 ఎలా రాయాలి చెప్పండి. హౌ ఐ షుడ్ రైట్ 8? 7 తర్వాత ఏం రిపీట్ అవుతుంది? 0 వస్తుంది. దానికన్నా ముందు వచ్చేసి ఏం పెట్టుకోవాలి నేను? 1 పెట్టుకోవాలి. రైట్, వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఈక్వలెంట్ టు ద 8 అన్నమాట. అర్థమైందా? సో నేను ఆక్టల్ నంబర్ సిస్టమ్ లో వచ్చేసి నాకు ఆక్టల్ నంబర్ సిస్టమ్ ఇలా కనుక రాసి, రైట్, ఇది తెలుసు కదా, ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది. చూడండి ఏంటో చెప్తున్నాను కామెడీగా. ఓకేనా? ఈజ్ దిస్ ఓకే? ఒకసారి మీకు ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు అనుకుంటారు. వచ్చిందా ఇప్పుడు? చూడండి ఏం రాస్తామా మనం. Yes, sir. 10 at base 8 is equal to 8 in base 10. 8 at base 10. Yeah, so that is, so you can't call it as a 10 and actually 10 at base 8 is equals to actually what is that in decimal? మనకు అర్థమయ్యే భాషలో that is 8 నాన్న. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు 9 అనుకుంటున్నాను. 9 అయితే ఎలా రాయాలి నేను? 1 రైట్? 1 అవునా కదా? సో which is nothing but 9. Yes, sir. Okay, can anyone tell me what is 10 in octal number system? 10 1 2 sir. 1 2 sir. As simple as that. Very good. Nice. 1 2 is nothing but మన భాషలో 10, right? అర్థమైందా? ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇది దీని ఇంకో రకం, దీన్ని వచ్చేసి ఇంకొక రకంగా ఎలా రాయొచ్చు? దీన్ని వచ్చేసి ఎలా రాయొచ్చు? ఇలాగా లైక్ 1 into 8 to the power of 1 plus 2 into 8 power 0. ఇది సత్యవసాలు. కూడా అలా అయితే వెళ్ళిపోతుంది బాబాయ్. సరే, ఇందులో ఇవన్నీ వల్ల కాదు కానీ చెప్పండి ఎలా చెప్పొచ్చు? 1 into 8 power 1 plus 2 into 8 power 0, రైట్? అవునా కదా? ఈ నంబర్ వచ్చేసి ఎలా చేయొచ్చు? పవర్ లాగా రాసుకోవచ్చు కదా. 1 into 8 power 1 plus 2 into 8 power 0. So that is actually 8 plus 2. Can anyone guess this value? Anyone? One 6 in base 8. 14 sir.
14, sir. 8 plus 8 plus 6 is 14 obviously. Simple 1 and 8 అది actually plus 6 14, right? Can anyone tell this? 20 16, sir. 16, sir. 16 is right? 18, sir. 18 18. 2 into 8 అమ్మా. Someone is said 18. 16. అన్నది 16 17. 18 16, sir. ఏం మాట్లాడుతున్నారు? 17 అంటున్నారు ఎవరు? దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటామమ్మా? 2 into 8 power 1 కదా, అంటే 2 into 8 ఎంత ఇది? 16, sir. 16, sir. 16, sir. మీరు ఇలా షాక్ అవుతాను. ఒక నిమిషం. స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆగిపోయిందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే అమ్మా, ఏం కనిపిస్తుందమ్మా మీకు? అమ్మా ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? ఎవ్రీవన్ Plain White స్క్రీన్ color కనిపిస్తుందా? screen, sir. white sheet, sir. యా, వెరీ గుడ్. యా, సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఆక్టల్ లో ఇలా రాస్తాను. ఎలా రాస్తాను? వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? యుల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 2 into 8 power 1 plus 0 into 8 power 0. Why? Because this is 8 power 0. This is 8 power 1, right? Yes, sir. So Yes, this is sir. nothing but, yeah, this is nothing but 16. 0 into 1 is actually 0. So which is nothing but 16, right? చెప్పండి. Yes, sir. So this is actually Yes, 16. అర్థమైందా? కన్వర్షన్ అలా చెప్పాలి అంటే, రైట్? Yes, sir. ఇప్పుడు ఇంకోటి అడుగుతాను, చెప్పండి నన్ను. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ 2 5 with base 8. What is this value in base 10? చెప్పండి. How I should write it as? 2 into 21. చెప్పండి, base 21. power 8. 1 21, sir. 8 power 0. this is 8 power 21, sir. plus 5 into 8 0. This is 16. This is nothing but 21, right? So which is nothing but 21 value. ఇట్లా అలా వినలేదన్న, ఇలాంటివి చెప్పలేదు ఇప్పుడు. హలో, అది there. చెప్పండి. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. నో ప్రాబ్లం. మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం కదా, నో ప్రాబ్లం. సరే, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడెక్కడికి వచ్చాము? డెసిమల్కి వచ్చాము, అలాగే వచ్చేసి ఆక్టల్కి వచ్చాము. ఇప్పుడు అసలైంది చెప్పబోతున్నాను. బీయింగ్ సిఎస్సి స్టూడెంట్, ఇది మన అందరికీ తెలియాలన్నమాట. ఏంటిది అది? హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ దట్? హెక్సాడెసిమల్. సో హెక్సాడెసిమల్ అంటే బేస్ 16 కాబట్టి నాకు 16 లెటర్స్ ఉండాలి. సో నేను 0 1 2 ఇలా రాసుకుంటూ 9 దాకా వచ్చాను. 9 దాకా వచ్చాను, రైట్? ఎన్ని డిజిట్స్ అయినాయి మొత్తం? 0 నుంచి 9 10 digits. 10 9.
10 అయినాయి. ఇప్పుడు నాకు మొత్తం ఎన్ని ఉండాలి? 16 ఉండాలి కదా. 16 కావాలని చెప్పి 1 0 1 1 1 2 1 3 ఇలా రాయకూడదు. ఎందుకు? దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 డిజిట్స్, సింగిల్ డిజిట్లు కాదు అవి. అర్థమైందా? They are not single digits. Yes, What sir. are they actually? They are the combination of 2 digits. So that's why they don't want to use those numbers. So 0 నుంచి 9 వరకు వచ్చి 9 తర్వాత 10 అంటే క్యాపిటల్ ఏ అనుకున్నారు నన్ను, రైట్? 11 అంటే క్యాపిటల్ బి, బి, 12 అంటే సి, 13 అంటే డి, రైట్? 14 అంటే ఈ, 15 అంటే ఎఫ్. ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం ఎన్ని అయినాయి నాన్న? 16, sir. 69. Very good. Yeah. So remember that in hexadecimal, the last 6 digits will be A to S nana. A ante 10, B ante 11, C ante 12, D ante 13, E ante 14, F ante 15. Right? Okay na? ఇప్పుడు నాకు 15 తర్వాత ఎవరు రావాలి? 15 తర్వాత ఎవరు రావాలి? 16 రావాలి కదా. చెప్పండి. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. లైక్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసాము? డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ లో 9 తర్వాత ఎవరు వచ్చారు? 10 వచ్చింది. 10 రావడం అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ డిజిట్ ని రిపీట్ చేసి పక్కన 1 వేసాం కదా. Yes, sir. 10 మనం ఎలా ఆలోచించాము? ఫస్ట్ డిజిట్ రిపీటెడ్ పక్కన 1. అలాగే మనం ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే లాస్ట్ డిజిట్ 7. 8 అంటే ఎలా రాసాం నాన్న? మళ్ళీ ఫస్ట్ డిజిట్ 0 రాసి పక్కన 1 వేసాం. సో ఇక్కడ కూడా లెఫ్ట్ ఫస్ట్ డిజిట్ పక్కన 1 పెట్టుకుంటాం నాన్న. సో దిస్ ఈజ్ అ ఆక్టల్ నంబర్. ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ 16. సో 10 డెసిమల్ లో ఎంత నాన్న? 16. 17 అంటే ఎలా రాయాలి? ఇది 1, ఇది 1, రైట్? అర్థం? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ Yes, sir. ఎవ్రీవన్? Yes, sir. ఓకే, అది నాన్న వచ్చేసి Yes, sir. రైట్ 17. ఇప్పుడు నేను ఇలా రాస్తున్నాను, నాకు ఇది చెప్పండి. యాక్చువల్ గా నేను వచ్చేసి హెక్సాడెసిమల్ లో ఐ జస్ట్ రైటింగ్ దిస్ 25 ఇన్ హెక్సాడెసిమల్, దట్ ఈస్ బేస్ 16. 37. 37. 37, sir. Obviously, so this is the 16 power 0 and this is 16 power 1. So 2 into 16 power 1 plus 5 into 16 power 0. So చెప్పండి, plus 5, which is nothing but 37. Right? This is 37. మీకు ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది అనుకుంటున్నా కంప్లీట్, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Get very good. So we'll come back to this. What is that? ఓకే, మళ్ళీ మీకు ఏం కనిపిస్తుంది నాన్న స్క్రీన్ మీద? Can you see my screen? ఆన్లైన్ 0, sir. యా, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న నాకు. సో ఇందాక 5 అంటే ఏ కదా, ఇప్పుడు లెక్క పెట్టండి నాకు. 5 అంటే ఆ, 6 అంటే ఆ, 7 అంటే ఈ, 8 అంటే ఈ, 9 అంటే ఈ 9 అంటే ఊ, 10 అంటే ఊ, రైట్? 10 అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం రాసాం నాన్న చూడండి, మీకోసం ఈ స్టోరీ అంతా అందుకే చెప్పుకోవచ్చా. Yes, sir. నథింగ్ బట్ 10. రైట్? ఇప్పుడు నాకు 11 అంటే ఎలా రాయాలి చెప్పండి నాకు? ఏ బదులు ఏం రాయాలి? B, sir. B. Very B. good. బి
వి సార్. ఓకేనా? అది చూస్తున్నారు కదా? ఓకేనా? ఏదో అంటారు దీన్ని, ఏమంటారు? అరు Yes, sir. ఏదో అంటారు. ఎస్ సార్. అరువేనా? ఎస్ రూనా అరునా ఏమన్నా? రూస్ రూ సార్. దీర్ఘం ఈ పెట్టే వెరైటీ చెప్పలేదు ఇలాంటి తెలుగులో. ఆ లెటర్ ఉందా తెలుగులో? Yes, sir. ఏవేవో వస్తాను ఇంకా లైట్ జీవితం. సో అదే మా సంగతి యాక్చువల్లీ, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. ఒక్క నిమిషం మా లైన్ లో ఉంది. ఓకేమా? సో అది సంగతి అన్నమాట, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? సో ఇక్కడ వరకు వస్తాం, అన్ని డిస్కస్ చేస్తామా? లేని కూడా చాలా డిస్కస్ చేసినట్టు గుర్తు, రైట్? ఇవన్నీ చేస్తాం కదా మనం. ఏమ్మా? Yes, sir. Maximum I Yes. showed everything. Very good. Okay, so I want to show this actually. So just look at this now. So this is about the format function, right? So format function వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఏం చేయబోతుంది అని అంటే, మనం అంతకుముందు ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ ఏదో చూపిద్దాం అనుకున్నాం. ఏం చూపిద్దాం అనుకున్నాం ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ లో? I wanted to show you something, right? Yeah, very good. Yeah, okay, I'll take something like this. Equals to 12.57. ఇలాంటి నంబర్ ఏదో తీసుకున్నాను నేను, వచ్చేసి ఏ అని పెట్టా కదా. సో ఏమైంది మనకి చూస్తే ఇక్కడ మనం ఏదైతే నంబర్ తీసుకున్నామో ఆ నెంబర్ వచ్చేసి యాజ్ గా ప్రింట్ అయింది, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. సో నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేయబోతున్నాను, ఫార్మాట్ లో వచ్చేసి మనం ఎవరు ఏ కావాలి అనుకుంటున్నాము. ఎన్ని తీసుకుంది ఇది? ఫ్లోట్ లాగా తీసుకుందా? ఓకే అమ్మా. సో చూస్తున్నారు కదా మేము. సో ఏమైంది యాక్చువల్ గా, లైక్ పాయింట్ టు ఎఫ్ అనుకుంటే మనకి ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లో వచ్చేసి చెప్పండి 2 digits వస్తుంది, రైట్? యా, 2 digits వస్తున్నాయి. మేబీ నేను వచ్చేసి ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లో వచ్చేసి 0 అని పెడదాం అనుకుందాం, చూద్దాం వాట్ హ్యాపన్. అసలు ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లేకుండా నెక్స్ట్ నెంబర్కి వచ్చేసి వెళ్ళిపోయింది, రైట్? రౌండ్ లాగా చేసుకుని
నెక్స్ట్ నెంబర్ వచ్చి ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న నంబర్ ని వచ్చేసి ఇలా చేద్దాం. స్టార్ట్ విత్ 1 విల్ సే ఓవర్ కనెక్షన్ మిస్ అయిందా? ఓకే, సో ఏమర్థమైంది మనకి? 0.5 అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే యాక్చువల్గా అది ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ నెంబర్కి వెళ్ళిపోతుందమ్మా. బికాజ్ వీ డోంట్ వాంట్ టు ప్రింట్ దట్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్. నాకు 0.5 కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ యాక్చువల్గా 12 ప్రింట్ చేస్తుంది. అర్థమైంది కదా? కనిపిస్తుందా మీకు స్క్రీన్ మీదమ్మా? అలాగే ఈ ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ ని వచ్చేసి ఇంకో రకంగా కూడా వాడుకోవచ్చు అమ్మా. ఈ ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ ని like this. ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసి మనకి ఏముంది, ప్రింట్ ఫార్మాట్ ఒక స్ట్రింగ్ ని పెట్టుకుని నేను వచ్చేసి <20 <20 క్యాప్ 20 ఇలా అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ నోటేషన్స్ వచ్చేసి వాడుతున్నాం అనమాట. సో అంటే అర్థం ఏంటో చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసి నా పేరు రాసుకుంటున్నాను నేను, రైట్? నా పేరు రాస్తున్నా. ఇక్కడ సింగిల్ కోట్లో ఏం చేస్తున్నాను అంటే <20 అని చెప్పి రాసా. <20, రైట్? ఒకసారి చూద్దాం. దీనికి మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ తెలియదు, నెక్స్ట్ దానికి బాగా తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సీను ప్రింట్ అయింది, రైట్? దీని అర్థం ఏంటి అంటే నాకు 20 ప్లేసెస్ ని రిజర్వ్ చేయి, అందులో ఫస్ట్ 5 ప్లేసెస్ లో నా పేరు ప్రింట్ చేయని అర్థం. నన్ను వచ్చేసి మీకు ఇలాంటిది ఒకసారి సి ఎప్పుడు చెప్పా గుర్తుందా? %20D అలా అని రాయటం. ఇప్పుడు యా, సో ఇదేంటి లెఫ్ట్ జస్టిఫికేషన్. లెస్ దాన్ సింబల్ పెడితే ఏంటి అంటే లెఫ్ట్ జస్టిఫికేషన్, అంటే నా స్ట్రింగ్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రింట్ చెయ్యి. అంటే సీను తర్వాత యాక్చువల్ గా ఇంకొక 15 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, నాకు అవి కనిపించట్లేదు. ఎందుకు? ఆ ఖాళీలో మొత్తం కలిసిపోయి అంత బ్లాక్ కలర్ లోనే ఉంది. నేను గ్రేటర్ దాన్ పెడుతున్నాను చూడండి. దీని అర్థం ఏంటి అంటే 20 ప్లేసెస్ ని రిజర్వ్ చెయ్యి, కానీ సీను తీసుకెళ్లి చివరి 5 ప్లేసెస్ లో పెట్టు అని అర్థం. ఇప్పుడు మీకు ఇదైతే బాగా తెలుస్తుంది చూడండి. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ 15 ప్లేసెస్ ఖాళీగా ఉండి తర్వాత సీను వచ్చింది, రైట్? So what is this actually? This is called a right justification. It's called a right justification, right? అలాగే సెంటర్ జస్టిఫికేషన్ అనే ఇంకోటి ఉంది, క్యాప్ సింబల్ పెట్టుకుంటే. అంటే 20 ప్లేసెస్ నాకు రిజర్వ్ చెయ్యి, కానీ పేరు తీసుకెళ్ళి నాకు ఎక్కడ పెడతావు? సెంటర్ లో పెట్టావు అని అర్థం. ఓకే, సో చూస్తున్నారా క్యాప్ సింబల్ పెట్టాను నేను. మీకు అప్డేట్ అవుతుందా? అప్డేట్ అయిందా? ఇప్పుడు వచ్చినట్టుంది. ఓకే, సో ఇది చూడండి, అర్థమైందా? సో అటు సగం ఇటు సగం ఉండి మధ్యలో వచ్చింది అనమాట, అంటే సెంటర్ జస్టిఫికేషన్ అని అర్థం. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ దాట్ వన్. ఓకే, సో ఇలాగ లెస్ దాన్ కనుక ఉంటే లెఫ్ట్ జస్టిఫికేషన్ ఆర్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్, గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే రైట్ అలైన్మెంట్, అండ్ క్యాప్ సింబల్ కనుక ఉంటే సెంటర్ అలైన్మెంట్, రైట్? ఓకేనా? దీన్ని చెప్పండి, ఇది మీకు ఆల్రెడీ అక్కడ చూపించేసా. దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా చెప్పండి? ఈ స్లైడ్ చూసి చెప్పండి నాకు. ఎక్కడ స్లాష్ పెట్టాలి? అక్కడ ఎఫ్ఎస్ దగ్గర వచ్చేసి మనము స్లాష్ పెట్టాలి, రైట్? అంతేనా? అలాగే మన పేరు డబుల్ కోట్ లో ప్రింట్ కావాలి అంటే ఏం చేయడం? డైరెక్ట్ గా
సెమికోలన్ వచ్చేస్తున్నాను. ఓకేనా? దీనికైతే పెద్ద ప్రాబ్లం లేదని, ఎందుకు మనం అక్కడ సింగిల్ కోట్ ఇక్కడ డబుల్ కోట్లు వాడాం కాబట్టి. దీన్నే మనం సింగిల్ కోట్లో కనుక పెడితేనే మెయిన్ ప్రాబ్లం, రైట్? Yes, sir. It says that that's the problem. So in that case, what we have to do? So you have to put this slash here again. This one also. సో దీని అర్థం అంటే సింగిల్ కోట్ తో సహా ప్రింట్ చెయ్యి హాయ్ సీను అని, రైట్? అర్థమైందా? మామూలుగా అయితే నాకు ఓన్లీ సింగిల్ కోటే పెడితే నాకు ఆ సింగిల్ కోట్ ప్రింట్ కదమ్మా, జస్ట్ ఓన్లీ హాయ్ సీనే వస్తుంది. చూడండి, నేను అన్ని తీసేసి ఓన్లీ సింగిల్ కోట్ పెట్టా. ఆ సింగిల్ కోట్ స్క్రీన్ మీద వస్తుందా? రాదు, ఓన్లీ సీను అనే వస్తుంది, హాయ్ సీను అని. ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు అనుకుంటా. ఇప్పుడు చూడండి, మామూలుగా వెన్ యూఆర్ ప్రింటింగ్ అ స్ట్రింగ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ డజంట్ ప్రింట్ దట్ విత్ ద కోలన్స్. యాక్చువల్లీ కోలన్స్ తో సహా రావాలి అంటేనే ఆ కోలన్ కి ముందు నువ్వు ఒక స్లాష్ పెట్టుకోవాలి, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So all these are the escape characters, am I right? So you can read out those things. Okay, you know this slash n ante entadema, it's the new line character, right? Slash n is the new line character, right? Then backslash, then single quote, double quote, and bell alarm చెప్పాం కదా మనం, C లో ఉన్నది ఇది, రైట్? ఓకేనా? అలాగే ఫామ్ ఫీడ్, న్యూ లైన్, అలాగే ఏదో చెప్పాను మనం. ఒక నిమిషం ఉండండి, నేను మీకు ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అనుకుందామమ్మా హాయ్ సీను అని, రైట్? నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే /b అని పెట్టా, /b. కెన్ ఎనీవన్ గెస్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? హాయ్ సీను. బట్ /b ఏం చేస్తుంది? /b అంటే కీబోర్డ్ లో బ్యాక్ స్పేస్ అని, అదే // అంటే బ్యాక్ స్పేస్ అని అర్థం. కీబోర్డ్ లో బ్యాక్ స్పేస్ తో యూజ్ ఏంటమ్మా? బ్యాక్ స్పేస్. ఏ బ్యాక్ Delete అవుతుంది కదా సార్. Erase Yeah. it. దాని ముందున్న క్యారెక్టర్ నాకు డిలీట్ అయిపోతుంది, రైట్? చూడండి, అది డిలీట్ చేసిందా? Yes, sir. ఏం డిలీట్ అయిందమ్మా? Second E, sir. అరే చెప్తున్నా చూడండి, ఇక్కడ ఇంకొక బీ పెట్టా, ఇది చూడండి, చూద్దాం అసలు ఏమవుతుందో. వింటున్నారా? సార్ యా, బట్ కాకపోతే ఏంటి అంటే నేను ఇది యాక్చువల్గా ఏం చేసింది అంటే, మీరు చూస్తే ఈ ఎన్యూ ఉంది చూసారా, ఎన్యూ. ఆ ఎన్యూ ఎక్కడికి వెళ్ళింది అంటే క్యాపిటల్ ఎస్ స్మాల్ ఈ ప్లేస్ లోకి ఎన్యూ వెళ్ళి ఈ తర్వాత ఉన్న ఈ మళ్ళీ నాకు అక్కడే ఉండిపోయింది. మీరు చూస్తే గమనించండి, ఇది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? ఎస్ఈ ఉంది కదా, రైట్? ఎస్ఈలోకి యాక్చువల్ గా ఏం చేసిందంటే ఈ వెనకాల ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి? /b తర్వాత 2 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఫస్ట్ ఎస్ నేమో ఎన్ రిప్లేస్ చేసింది, సెకండ్ ఫస్ట్ ఈ నేమో యూ రిప్లేస్ చేసింది,
ఆ తర్వాత ఉన్న ఈ వచ్చి నాకు యాజ్ టీజ్ గా ప్రింట్ అయిపోయిందమ్మా. కావాలంటే ఇవి తీసేస్తున్నా చూడండి, ఇక్కడ నేను యూ తీసేస్తున్నా, ఓన్లీ ఎస్ ని మాత్రము ఎన్ రిప్లేస్ చేసి మిగతా రెండు అలాగే మిగిలిపోయింది ఉంటాయి చూడండి. NEE. యా వెరీ గుడ్, బాగా గెస్ చేశారు, రైట్. లేదు ఇక్కడ నేను క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ పెడతా, ఓకే, యూ అనే. ఇప్పుడు నాకు అసలు అక్కడ ఏమీ ఉండదు యాక్చువల్ గా, ఏమంటారు, మొత్తం నా లెటర్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి ఎన్యూయూ. NUU. 3 లెటర్స్ వెళ్ళింది, 3 లెటర్స్ ప్లేసెస్ లో నా 3 లెటర్స్ ఎన్యూయూ సరిపోయింది, రైట్. సో ఇది నేను ఐ థింక్ సార్ అక్కడ చెప్పండి. SE లేకపోతే ఓన్లీ స్పేస్ మీరు 3 స్పేసెస్ ఇస్తే హాయ్ ఒకటే ప్రింట్ అవుతుంది. స్పేసెస్ లోకి వెళ్ళి చూడండి, ఆ స్పేసెస్ రిప్లేస్ అయినాయి నేను, రైట్. NUU Space. yes sir. యా, ఒక స్పేస్ ఎన్ తో, ఇంకో స్పేస్ యూతో, ఇంకో స్పేస్ యూతో, అసలు ఏమీ లేకుండా చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాయ్ పెడదాం కదా. ఇప్పుడు హాయ్ మొత్తం వెళ్ళిపోయి ఎన్యూయూ ఉంటుంది అంతే. సార్ NUU తీసేస్తే ఓన్లీ హాయ్ వచ్చిందా, స్పేసెస్ వస్తాయా? ఆబ్వియస్లీ సార్ ఫోన్లోకి ఆఫ్లైన్ కంపైలర్ కానీ ఆన్లైన్ కానీ పైథాన్ చెప్పారా? ఉంది నాన్న, దాని రిలేటెడ్ గా మీకు ఒక వీడియో ఉంది, ఐ విల్ యాక్చువల్లీ షేర్ విత్ యూ. నేను ఒక యాప్ ఒకటి దాని రిలేటెడ్ గా ఇది చేస్తాను యాక్చువల్లీ. ఓకే సార్. ఆ వీడియో ఒకటి పోస్ట్ చేస్తాను నేను, ఎప్పుడో 1 year 2 years నాకు ఎప్పుడో సరదాగా చేశాను నేను. ఫైట్ అని ఒక యాప్ ఉంది అనమాట, అందులో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఏంటి అని దాని మీద ఒక వీడియో చేస్తాను, అది కూడా పోస్ట్ చేస్తాను, రైట్. సో ఐ థింక్ ఈ రోజుకి ఇక్కడ ఆపేద్దామని అనుకుంటున్నాను నేను, రైట్. సార్ పైథాన్ 3.0 ఉన్న పని చేస్తుంది. 3 సార్ 3.0 ఉన్న పని చేసిందా? 3 అన్నాను యాక్చువల్ గా. ఆ 3 తర్వాత అందులోనే వర్షన్స్ ఉన్నాయి, 3.2, 3.4, 5, 6. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. నేను ఒక వీడియో పెడతాను చూద్దరు కానీ, అందులో లేటెస్ట్ యాప్ వేస్తుండ్రు కానీ, అంటే నేను చేసినప్పటికీ అది యాక్చువల్ గా అది Python 0.3 సంథింగ్. అదే ఇప్పుడు ఇంకొంచెం లేటెస్ట్ దాన్ని అప్డేట్ చేస్తుంటాడు, ఓకే సార్. రైట్. మీకు ఇప్పుడు